जी। मेरे राम एह नीच करम हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण न विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। जुगहुँ जुग अटल शब्द ब्रह्म सतगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी च जुड़ बैठे सत्संगी जनों, गुरु महाराज ने कृपा की है। अमृत वेले गुरु दर ते हाजरियां भरन दा सुभाग समा प्राप्त होया। गुरु महाराज अपनी बाणी दे राही एक गल समझाते हैं। आखदे ने सतगुरु की बड़ भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै। बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरी जै जी। चंगे भागां दे नाल इह सतसंगत दीयां घड़ियां नसीब होंदियां ने, मिलदियां ने। भागां तो बिना मनुख भटकदा रहिंदा है, दर दर दीयां चोटां खांदा है, दुखी हुंदा है। पर जिहदे भाग चंगे ने उसनूं गुरु दे संग विच, गुरु दी संगत विच बैठण दा सुभाग समा प्राप्त हुंदा है। सो सारियां संगतां सारे जी वड्डे भागां वाले ने। आओ गुरुदेव पिता गुरु तेग बहादुर महाराज, जिन्हां दी इस देश नूं बहुत वड्डी देन है, सारी मानवता नूं ऐसे दीन दयाल सतगुरु जिन्हां दी अमृत बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है, उसकी लड़ीवार विचार पिछले दिनों तो आप सब संगतां दे उद्यम उपराले सदके गुरु महाराज जी की असीस सदके ये विचारां आरंभ होईयां हन। अज दी पावन विचार टोडी महला नौवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कहो कहाँ अपनी अधमाई। उर्ज ओ कनक कामनी के रस, नह कीरत प्रभ गाई। आओ पावन शब्द दी विचार नाल जुड़ांगे। मनोवृत्तियां एकाग्र करो जी, प्रेम सहित गुरफतेह दी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टोडी महला नौवां। टोडी महला नौवां। एक ओंकार, एक ओंकार
सतगुर प्रसाद सतगुर प्रसाद कहो कहाँ अपनी अधमाई कहो कहाँ अपनी अधमाई उर्ज्यो कनक कामनी के रस जो कनक कामनी के रस नह कीरत प्रभ गाई नह कीरत प्रभ गाई रहाओ रहाओ जग झूठे को साच जान कै जग झूठे को साच जान कै तास्यों रुच उपजाई तास्यों रुच उपजाई दीन बंद सिमरियो नहीं कब हूँ दीन बंद सिमरियो नहीं कबहूँ होत जो संग सहाई होत जो संग सहाई मगन रहो माया में निस दिन मगन रहो माया में निस दिन छुट्टी न मन की काई छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनंत गत कह नानक अब नाहे अनंत गत बिन हर की सरनाई बिन हर की सरनाई मगन रहो माया में निस दिन मगन रहो माया में निस दिन छुट्टी न मन की काई छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनंत गत कह नानक अब नाहे अनंत गत बिन हर की सरनाई बिन हर की सरनाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज ने पावन बचना दे राही साडे सुभाव नूं साडी बिरती नूं उजागर किया है कि साडे अंदर जो नीचता है वो बयान नहीं की जा सकती या मनुख अपनी नीचता की बयान कर सकता है। चंगियाई तो संसार दे विच हर एक मनुख बयान कर सकता है अपने बारे। मेरे विच ये गुण है, मेरे विच ये खूबी है, मेरे विच ये चंगियाई है। पर मनुख दे अंदर जो नीचता है वो मनुख बयान नहीं करता। और गुरु साहब जी आख रहे ने पावन बचना दे राही टोडी महला नोमा राग दा नाम है टोडी। नौवें पातशाह का उच्चारण किया होया पावन शब्द है एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगला चरण है। अकाल पुरख एक है सारियां दे विच एक रस व्यापक है। सतगुर की कृपा राही उसकी प्राप्ति होंदी है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगला चरण उत्थे आउंदा है जिथे गुरु जोत का जामा बदल रहा होवे, कोई ताल का घर बदल रहा होवे, उत्थे गुरु साहब जी ने मूल मंत्र का छोटा स्वरूप जिहड़ा है वो दर्ज किया है ताकि सानू गल ध्यान च रहे कि असी एक ओंकार की गल कर रहे हैं, एक परमात्मा की गल कर रहे हैं, उस अविनाशी की गल कर रहे हैं जिहड़ा एक है और सदैव काली है। इस करके हर थां ते गुरु साहब जी ने यह सानू एहसास कराउण दा यतन कीता है कि सिख जितनी भी बाणी पढ़े ऐसे जहन च एक ओंकार चलना चाहिए। ऐसे मन विच ये गल घर करनी चाहिए है कि एका बाणी एक गुर एको शब्द विचार साहिब मेरा एको है, एको है भाई एको है। इनू ये गल चंगी तरह समझ आ जाए कि साहिब दो नहीं, तीन नहीं, वधेरे नहीं, एको ही है। और बार बार गुरु साहब जी ने मंगला चरण दर्ज किया।
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹੂੰ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਧਮਾਈ। ਕਹੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਅਧਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, हे ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਚਤਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਨੇ ਸਾਡੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਮਾਤੀ। ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਕੁਟਲ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਮ ਕੁਮਾਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗੁਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ। हे ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, हे ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨੀਚਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਜਨ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੂੰ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਧਮਾਈ, ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੀਚਤਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਜਿਓ ਕਨਿਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਨੀਚਤਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੈ ਔਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਔਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹੈ ਔਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਤੂੰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਾਤ ਰਸਾਤਲ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਸਾਤਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਾਤਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਰਜਿਓ ਕਨਿਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਗ ਝੂਠੇ ਕੋ ਸਾਚ ਜਾਣ ਕੈ ਤਾਸਿਓ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਨਾਸਬੰਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਥਿਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਸਬੰਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਸੋ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਓ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਸੀ ਕਿ ਲਗਨ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੀਚਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਨੀਚਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਤਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗ ਝੂਠੇ ਕੋ ਸਾਚ ਜਾਣ ਕੈ ਤਾਸਿਓ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਸਿਮਰਿਓ ਨਹੀਂ ਕਬਹੂ ਹੋਤ ਜੋ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰੀਬ, ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ। ਬੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਸਿਮਰਿਓ ਨਹੀਂ ਕਬਹੂ ਹੋਤ ਜੋ ਸੰਗ ਸਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਤਨ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਭ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਜਨਨੀ ਸੁਤ ਪਾਲਤੀ ਸੁਖ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭ 'ਚ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤਨ ਖਾੜਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾ। ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਆਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸੰਘਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਮਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਵਿਰਧ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਸਾਗ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਪਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੁਝੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੁਝੈ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸਿੱਜੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਬਿਰਧ ਪਾਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਲਾਗ ਰਹੂ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਾਹੀ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਤਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਉਸਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਕੱਲੇ ਫਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ। ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਜਾਈ ਸਾਡਾ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਸੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਿਹਾ।
ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਦੋਂ ਲੱਥਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਦੋਂ ਲੱਥਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਭਾਈ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹੀਂ ਅਨੰਤ ਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਗਤੀ। ਆਮ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼? ਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਗਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹੀਂ ਅਨੰਤ ਗਤ ਬਿਨ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ। ਪਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਕੜੋ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਮਰ। ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਵਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਨੀਚਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਚਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਸਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਚਿਤ ਹੈ, ਗਲਤਾਨ ਮਗਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਚਤਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਹਿ ਉਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼, ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ। हे ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਨੀਚ ਕਰਮ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਲੁਭਦ ਹੈ, ਮਹਾ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਲ, ਪਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੋ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਦਮਾਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੀਚਤਾ ਹੈ। ਅਦਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੇ ਨੀਚੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ, ਜਦ ਮਨ ਐਡੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਚਤਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ।